Bà, chúng điệp xua phôn bộ ôn sơ xa nụ sơ thân tì đọc bì từng ngọt khní. Chụp lực xa chỉ thâm mấy nư video cầm này vì như xa bà lông bạn đúc năm bì bọn mà phây bì. Bà lực rú chung mô chê vì chất chỉ rú bằng riêng để một bì vì sẽ lại bà xì sơ vắt. Hỏi nư phần này ní dừng trôi từ căn phần này tì bây ní video bà dương bà. Chẳng nư khung phần này tì bây rùm măng tì bà mùi bệ bọn tình nâng lùm hạt sơ mấy ca đi phê răng sở bà. Chẳng nơi khung rùm măng ní bọn bọn sừng kết khơi tha chia tùm rung sơ mấy ca đi phê răng sở linear mình homogen lùm đập tình mũi bà. Hỏi nơi khung bật thiên bỏ dưỡng kia xua xùm nụ co nâng khổ. Hỏi phần này có cái oi bằng hang tha nơi cung vai zero để vai zero mà nâng x carré bột pi x kata cho mùi nâng xoay con đỏ x chia chùm lao mũi rồi bỏ mấy cái differential mình đây tha phần này ní bọn bọn con tại dốc anh cung vai zero bà từ tiếng toát nực nông bà mấy cái differential ỏi ông mặc hàng mà ông mặc hàng tiết chân mình đây thay dựng ai cầm nát ban nư lùm hạt co nè ngay bà rí ai phần này khó bọn bọn con tại thui cả đỏ sai nữ mấy cái homogen bà chân ai miền pi được biết đây là cụ nâng thui ca bằng hang np bằng tây tiết nè bé. Ở đây dân mơ từ lơ phần này co vinh mà đón bẹ pon từ nâng ca bằng hang anh được cung vai zero, bây giờ thà vai zero con tay chỉ ca cầm nát tang đấy bé. Đại cái tang đòi vai zero này x màu từ nâng bé x carré bột pi x cả ta chùm mùi nâng xoay con đỏ x chỉ chùm lao mùi rồi bao nhiêu cái differential nhưng dân con phải chạy thà person bà vai zero cứ chỉ chùm lai mùi nơi mấy cả miền nơi thà vai zero rồi bà dương nâng tiếng toát nực nông tùm nông nâng chứng là quan tái phát đồ luôn vai zero nâng trôi từ nông bà tùm nông bà dương chứng là ban vai zero prim buộc vai zero mà nâng pi cả ta nâng x buộc mũi bà cả ta nâng xoay con đợi chẳng đầm bay thua cả tiếng toát tùm nông nâng bán lực cụ thơ cả derivative thơ cả derivative dưới miễn sơ mặt cam vai zero smell tình nâng x carré bột pi x cả ta nâng xoay con đổi chẳng lực cụ thua derivative cần xong nha nâng cùng nâng tứ tam rút bà môn ôi con nâng về chẳng pi phao con nha nâng cúng chẳng dừng bàn ôi prim về chẳng lực cụ derivative x carré bột pi x dừng bàn pi x buộc pi cả ta cho mùi xoay con đỏ x nơi ta đá rí ai v prim ôi derivative xoay con đỏ x đôi lúc của bạn phải chạy nơi là screen bỏ dưỡng bỏ có hòm nữa chẳng derivative xoay con đỏ x bạn đỏ xoay con đỏ x chẳng được này ní là của thua ca cầm nọt derivative bạn hỏi dương con tới thua ca quân phần liệt nâng tu toát là của phần liệt nâng tu toát bà chỉ là tập hóa dương bàn pi xoay con đỏ x carré xoay con đỏ x bà cái đó pi dương thuộc derivative ti mùi vài zero hỏi dương con tái chùm nua nâng tiếng toát chứng là cô dốc bà này đây là cô derivative hỏi vài prim zero nâng dốc một chùm nua nâng nông bà tùm nông mấy cả bỏ dương mẫu bột chùm mùi nâng vài đám hơi là cô phần liệt bà này trong cái đó chứng bàn x carré xoay con đỏ x bột pi x xoay con đỏ x nếu phần này ní phong sừng kết khơi tha là cụ ai thôi cá bà xâm rùa đỏ x carré xoay con đỏ x nâng bột cho mùi x carré xoay con đỏ x nó sinh nhập tuổi khi dường ác bà xâm rùa việc bạn chẳng pi nâng xào số chẳng nó xào tay cần xào bà pi xoay con đỏ x bột pi x xoay con đỏ x chẳng được này ní là cụ chặt pi chỉ cả ta chẳng được sao x buộc mũi hơi dừng a thuộc cả tiên xoay con x chỉ cả ta tiết chẳng ỏi trừ mình là đầm rơ ỏi trừ tình nâng bà bật thiên đại dương trắng trong bạn bà chẳng này ní dừng a thuộc cả son thì than bàn thà vai zero x để small nâng x carré buộc pi x cả ta nâng xoay con đỏ x nâng chỉ chùm lời mũi rồi bao mấy cả nè bà này khó cái ao dương thua cả đo sai mấy cả differential prim chứng prim cứ chia mấy cả mũi mấy tiết đại chia mấy cả homogen bà chia mấy cả homogen mình ấy thằng ông mà khang rồi bảo viết mà nâng số
ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ y នៃ0ស្មើនឹងបាទចឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយសមីការhomogene នឹងឯងលោកគ្រូដោះស្រាយតាមរបៀបបាទដោយប្រើរូបមន្តចឹងយើងអាចទាញបានអនុគមចម្លើយទូទៅរបស់វាគឺ y ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណដក x នេះយើងមើលកន្លែងនេះមានបូក1អញ្ចឹងតាមរូបមន្តគោលរបស់យើង a ស្វ័យគុណដក1តែដក 1x ហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅសេលេខ1ក៏បានណាបាទចឹងក្រោយពីកំណត់បានអនុគមចម្លើយទូទៅ a ស្វ័យគុណដក x ហើយបាទបងប្អូនគ្រាន់តែឲ្យអនុគមចម្លើយនោះផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម្បីកំណត់នៅចំនួន ថារបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារ y0 ស្មើនឹងលោកគ្រូធ្វើការជំនួស y0 ចូលជាង y នៃ0ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងអនុគម x ជាងបាន a ស្វ័យគុណដក0ដក0នឹងស្មើនឹង0នឹងឯងអញ្ចឹងស្វ័យគុណ0ស្មើ1អញ្ចឹងនៅសល់តែ a តែយើងដឹងថា y នៃ0ស្មើនឹងអញ្ចឹងបើ y នៃ0ស្មើមានន័យថា a របស់យើងស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងបើ a ស្មើលោកគ្រូជំនួសចូលទៅក្នុងអនុគមចម្លើយទូទៅត្រង់ផ្នែក a របស់យើងអញ្ចឹងបានគុណនឹងស្វ័យគុណដក x តាមទំនាក់ទំនងរូបមន្ត a ស្វ័យគុណ m គុណនឹង a ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងយើងបូកទូទាត់គ្នាទៅបាទដាក់គោលរួមស្វ័យគុណ1ដក x យើងថាវាជាចម្លើយមួយនៃសមីការ differential ក្រោមលក្ខខណ្ឌ y នៃ0ស្មើបាទឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបមួយទៀតពោលគឺយើងដោះស្រាយតាមបាទ integral បាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលទៅលើគោលគំនិត2គឺ integral បាទ u' នៅលើ u dx ស្មើលិន u បូក c ឬក៏យើងអាចបំលែងករណី derivative y' ទៅជា dy នៅលើ dx បាទតែដោយសារផ្នែកនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើលោកគ្រូយកសមិទ្ធកម្មដើមហើយលោកគ្រូបោះបូក y ទៅអង្គម្ខាងយើងបានដក y ហើយលោកគ្រូបាទចែកអង្គទាំងសងខាងនឹង y ទៅអញ្ចឹងយើងបាន y' នៅលើ y ស្មើដក1បន្ទាប់លោកគ្រូធ្វើការបំពាក់ integral អង្គសងខាងបាទអញ្ចឹងដូចទៅនឹងរូបមន្ត u' នៅលើ u dx ដែរអញ្ចឹងយើងបានលិនតម្លៃដាច់ខាតអញ្ចឹងបើនឹង y យើងបានលិនតម្លៃដាច់ខាត y integral នៃចំនួនថេអញ្ចឹងយើង x ហើយបូកជាមួយនឹងតម្លៃ c បាទដែលជាចំនួនថេណាមួយក៏បានក្រោយពីយើងធ្វើការ integral បានលិនតម្លៃដាច់ខាត y ហើយអញ្ចឹងយើងទាញរក y បាទយើងបំពាក់ exponential នៃអង្គម្ខាងទៀតណាបាទបំពាក់ exponential នៃអង្គម្ខាងមានន័យយើងបំពាក់ exponential អង្គទាំងពីរបាទអញ្ចឹងស្វ័យគុណលិន a បាន a នឹងដដែលយើងទុកមកហើយយើងសង្កេតទៀតលោកគ្រូធ្វើការបំបត្តិនៅតម្លៃដាច់ខាតអញ្ចឹងវាត្រូវបានតម្លៃបូកឬក៏ដកណាបាទតម្លៃបូកឬដកផ្នែកបន្ទាប់លោកគ្រូផ្ដាច់ស្វ័យគុណជា2ផ្នែកហើយយើងសង្កេតឃើញថាបាទផ្នែកស្វ័យគុណបូកដកស្វ័យគុណ c ហ្នឹងវាគឺជាចំនួនពិតថេណាមួយជាចំនួនថេណាមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចតាំងវាដោយតម្លៃណាមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការកំណត់សរសេរច្រើនជាងបូកឬក៏ដកអញ្ចឹងលោកគ្រូតាំងដោយ a អញ្ចឹងយើងកំណត់បានអនុគមចម្លើយទូទៅរបស់យើងគឺ y ស្មើនឹង a ស្វ័យគុណដក x មានលោកគ្រូបដូរកន្លែងខាងលើនេះទៅជា a បាទទៀងទាត់លក្ខខណ្ឌគឺយើងធ្វើដូចផ្នែកមុនដែរបាទយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែកបន្ទាប់ជាផ្នែកអនុគមហើយផ្នែកនេះជាចំណុចសំខាន់និងជាចំណុចស្នូលបន្ទុកប្រឡងផ្នែកអនុគមបាទរបស់យើងរហូតដល់40បន្ទុកអញ្ចឹងផ្នែកនេះបងប្អូនគួរកប់3បាទយកចិត្តទុកដាក់នឹងតាមដានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាពីផ្នែកមួយអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែក A គេមានអនុគម f ដែល f នៃ x របស់យើងស្មើនឹង x ដកលិននៃ x បូក1បាទហើយគេតាំង c បាទជាក្រាបតំណាងរបស់អនុគម f នឹងត្រង់សំណួរទី1គេឲ្យយើងរកដែនកំណត់នៃអនុគម f បាទថាតើអនុគមយើងកំណត់ពីណាទៅណាយើងត្រូវសិក្សាអនុគមនឹងចន្លោះពីណាទៅណានៅក្នុងសំណុំតម្លៃណាមួយគណនា limit ត្រង់ x ខិតជិតដក1ផ្នែកខាងស្ដាំនិង x ខិតជិតបូក anon នៃ fx បាទអញ្ចឹងផ្នែក limit ចុងដែនកំណត់នេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរ
នៅត្រង់សំណួរទី2គេឲ្យយើងសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគម F ដោយភ្ជាប់តារាងអថេរភាពនៅលើដែនកំណត់របស់ F នឹងរួចគេឲ្យយើងទាញបញ្ជាក់នៅសញ្ញារបស់ fx នៅលើដែនរបស់វាបាទឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយជាមួយលោកគ្រូទី1គេឲ្យយើងរកដែនកំណត់ D នៃអនុគម F មានន័យថាអនុគម F របស់យើងត្រូវបានតាំងដោយដែនកំណត់អក្សរ D ចឹងមកពីពាក្យថា domain នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអនុគម logarit នៃ pair ឬក៏យើងហៅថាអនុគម len ហ្នឹងបាទ len នៃអ៊ុយមានន័យកាលណាអ៊ុយនៃ x ធំជាង0អញ្ចឹងកន្សោមរបស់យើងlenនៃអ៊ុយយើងគឺ x បូក1អញ្ចឹងមានន័យកាលណា x បូក1វិជ្ជមានធំជាង0លោកគ្រូបោះបាន x ធំជាងដក1ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអនុគមរបស់យើងកំណត់បានពីចន្លោះបើកដក1ទៅកាន់បូកអណន្តណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទៅសេថាដែនកំណត់នៃអនុគម F គឺ D ស្មើនឹងចន្លោះបើកបាទពីដក1ទៅកាន់បូកអណន្តបាទជំហានបន្ទាប់គេឲ្យយើងរក limit ត្រង់ចុងដែននោះត្រង់ x ខិតជិតដក1ខាងស្ដាំបាទអានេះគេហៅ x ខិតជិតដក1ផ្នែកខាងស្ដាំនិង x ខិតជិតបូកអណន្តនៃ fx អញ្ចឹងត្រង់ limit x ខិតជិតដក1ផ្នែកនេះបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ចំនួនចូលឆៅតែម្ដងបាទផ្នែកនេះលោកគ្រូជំនួសដក1ចូលទៅចឹងបានដក1ដដែលបាទមិនដាក់បូកទេតោះ0បើយើងគិត0ឆ្វេងឬស្ដាំណាបាទដក len ផ្នែកនេះគឺដក1បូក1បាទដក1បូក1អញ្ចឹងចេញ0ណាចេញ0យើងអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់ថានៅក្នុងអនុគម logarit នៃ pair បាទ len មានតែ0បូកនិងបូកអណន្តនេះត្រង់ចុងដែនកំណត់ដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារផ្នែកនេះចេញ0ហើយវាមិនអាចចេញ0ដកទេគឺត្រូវតែចេញ0បូកណាបាទឬក៏បងអាចធ្វើការគិតថាប្រសិនបើ x ខិតជិតដក1ខាងស្ដាំមានន័យថា x ធំជាងដក1យើងបោះដក1មួយអង្គម្ខាងបាន x បូក1ធំជាង0អញ្ចឹងផ្នែកវិជ្ជមានគឺ0បូក len នៃ0បូកគឺស្មើទៅនឹងដកអណន្តណាបាទដកអណន្តចឹងយើងធ្វើការទូទាត់ទៅសញ្ញាដកគុណសញ្ញាដកបានបូកអណន្តដក1ទូចមែនទែនយើងអាចចោលបានចឹងចម្លើយនៅសល់បូកអណន្តដដែលបាទត្រង់ limit x ខិតជិតបូកអណន្តវិញណាបាទចឹងដោយសាររៀងរបស់យើងនៅពេលដែលបងអូនជំនួសទៅប្រកាសណាគឺបានរៀងអណន្តដកអណន្តបាទអណន្តដកអណន្តតាមវិធានពោលគឺត្រូវចាប់តួដែលមាន degree ខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងអនុគម len បាទយើងអាចពិនិត្យមើល degree របស់វាទេអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅលើកម្លាំងរបស់វាល្បឿននៃការកើន graph របស់វាដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអនុគមពុធានិងអនុគម len logarit នៃ pair នោះអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះយើងដឹងថាពុធាកើនលឿនជាង graph របស់វាកើនលឿនជាងនៅពេលដែល x ខិតជិតតម្លៃកាន់តែធំអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ x ជាកតាបាទអញ្ចឹងតួទាំងអស់ត្រូវចែកនឹង x ចឹងផ្នែកនេះលោកគ្រូចែកនឹង x ទៅបាន1ហើយតួនេះបាទផ្នែកនេះមែនតើសញ្ញាដកបាទសញ្ញាដកចឹងបាន len នៃ x បូក1នៅលើ x បាទចឹងដោយសារបាទអនុគមខ្សោយនៅលើខ្លាំងឬក៏យើងអាចថា len នៃ x បូក1នៅលើ x ហ្នឹងគឺខិតជិត0ហើយនៅពេលដែល x ខិតជិតបូកអណន្តចឹងផ្នែកហ្នឹងយើងកំណត់បានបាទបូកអណន្តកតានឹង1ដក0បាទចឹង1ដក0បញ្ជាក់កន្លែងនេះសញ្ញាដកពីខាងលើមកបាទចឹងបាន1ដដែល1គុណនឹងបូកអណន្តបាទនៅផ្នែកទី2គេឲ្យយើងសិក្សាអថេរភាពរបស់អនុគម f នៃ x ចឹងសិក្សាអថេរភាពនៅកន្លែងនេះពោលគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌ derivative ដែលជាចំណុចសំខាន់គោលដោយសារប្រធានរបស់យើងបានប្រាប់យើងពីដែនកំណត់ហើយពីផ្នែកសំណួរទី1ដែលឲ្យយើងធ្វើការកំណត់រកដែនក្រោយពីការកំណត់រកដែនយើងពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌអថេរភាពនៃអនុគមដោយសិក្សាទៅលើ derivative នៃអនុគមនឹងអញ្ចឹង derivative នៃអនុគមយើងដឹងថា derivative នៃ x ស្មើ1ដដែលបាទអានេះចូល len អ៊ុយអញ្ចឹង len អ៊ុយនៃ x ស្មើនឹងអ៊ុយព្រីម x នៅលើអ៊ុយ x អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការ derivative បាន x បូក1ព្រីមនៅលើ x បូក1ហើយ x បូក1ព្រីមវាស្មើ1បាទ1នៅលើ x បូក1ដដែលទេ
ហើយយើងធ្វើការតម្រូវទូទាត់ភាគបែងមកផ្នែកនេះវាត្រូវ x បូក1លើ x បូក1អញ្ចឹងដាក់ភាគបែងរួមបាទយើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅផ្នែកសម្រួលចុងក្រោយគឺ x នៅលើ x បូក1អញ្ចឹងដល់យើងដឹងថាដែនកំណត់របស់យើងកំណត់ពីដក1ទៅកាន់បូកកណ្ដន់អញ្ចឹងផ្នែកភាគបែងណាបាទផ្នែកភាគបែងរបស់យើងវិជ្ជមានព្រោះដោយសារបើលោកគ្រូបោះបូក1ទៅអស់មកខាងមានតែ x ធំជាងដក1rồiបោះដក1មកអង្គមកខាងបាន x បូក1ធំជាង0មានតែផ្នែកភាគបែងវិជ្ជមានបាទសញ្ញាយកតាមភាគយកមានតែ derivative របស់យើងយកសញ្ញាតាម x បាទចឹងដែល x ស្មើនឹង0ព្រោះយើងឲ្យ derivative ស្មើ0ទៅទាញបាន x ស្មើ0ណាបាទយើងអាចធ្វើការកំណត់បាននៅតារាងសញ្ញារបស់ derivative ផ្នែកជួរដេកទី1គឺជាដែនកំណត់នឹងរឹសគឺត្រង់ដក1បាទខាងស្ដាំនឹងបូកកណ្ដន់ឬរបស់ derivative គឺស្មើ0ខាងស្ដាំឬសញ្ញាដូច a បាទដូច a របស់យើងគឺបាទដូចមេគុណមុខ x នេះមកណាបាទសញ្ញាបូកចឹងបូកឬក៏បងប្អូនអាចជំនួសតម្លៃនៅខាងស្ដាំ0ហ្នឹងវាអាចលេខ1ជំនួសលេខ1ចូលទៅបានតម្លៃវិជ្ជមានបាទបានតម្លៃវិជ្ជមានហើយផ្នែកខាងឆ្វេង0បាទអាចបានអវិជ្ជមានចឹងទៅបាទសញ្ញាផ្ទុយ a ជំហានបន្ទាប់យើងបញ្ជាក់អំពីភាពកើនចុះនៃអនុគមបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើតារាងសញ្ញា derivative ដែលយើងកំណត់បានមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាចន្លោះពី0ទៅបូកកណ្ដន់បាទយើងឃើញថា derivative របស់យើងធំជាង0បាទ derivative ធំជាង0បញ្ជាក់ថាអនុគមរបស់យើងជាអនុគមកើនប្រសិនបើ derivative តូចជាង0បាទនៅចន្លោះពីដក1ទៅ0ចឹងយើងបញ្ជាក់បានថាអនុគមរបស់យើងជាអនុគមចុះណាបាទហើយត្រង់ x ស្មើនឹង0បាទអនុគមរបស់យើងមានបរិមាបាទបរិមាត្រង់ x ស្មើ0នឹងដែល f នៃ0យើងជំនួសចូលទៅកាន់អនុគមដើមស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងសញ្ញា derivative យើងចង់ដឹងពីបាទតើ derivative របស់យើងនឹងវិជ្ជមានធំជាង0អវិជ្ជមានឬតូចជាង0ឬក៏ស្មើ0នៅក្នុងករណី x ចន្លោះពីប៉ុន្មានទៅឬក៏ស្មើប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការកំណត់នៅតារាងសញ្ញារបស់ derivative និងសញ្ញារបស់ derivative ហើយយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកតារាងអធិរភាពបាទតារាងអធិរភាពនៅក្នុងតារាងអធិរភាពបាទយើងកំណត់ដូចទៅនឹងផ្នែកតារាងសញ្ញា derivative ដែរគ្រាន់តែលោកគ្រូបន្ថែមមួយជួរដេកទៀតបាទដែលបញ្ជាក់អំពីទិសដៅអធិរភាពភាពកើនចុះនៃអនុគមនៅត្រង់ចន្លោះណាអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅត្រង់ចន្លោះពីដក1ទៅ0អនុគមរបស់យើងជាអនុគមចុះណាបាទពូសញ្ញាដកអញ្ចឹងចុះពីបូកកណ្ដន់មកដល់0ព្រោះដោយសារ f នៃ0ស្មើ0បាទហើយអនុគមយើងកើនពី0ទៅបូកកណ្ដន់អញ្ចឹងសញ្ញាព្រួញកើនឡើងទៅលើណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះយើងកំណត់បាននៅតារាងអធិរភាពហើយបាទក្រោយពីកំណត់បាននៅតារាងអធិរភាពគេឲ្យយើងកំណត់សញ្ញានៃ fx តែ fx នឹងមានសញ្ញាមិនបញ្ជាក់សញ្ញា fx នឹងមានន័យថាកំណត់លក្ខខណ្ឌថាតើវាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានឬក៏អាចស្មើ0នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែរអញ្ចឹងអានឹងជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញារបស់អនុគម f នៃ x របស់យើងសង្កេតឃើញថាអញ្ចេះមានន័យថា fx របស់យើងជាអនុគមដែលមានអបបរមាត្រង់0មានន័យថា graph របស់យើងមកចំណុចទាបបំផុតគឺត្រង់0ណាបាទមានន័យថាប្រសិនបើ x 0 f នៃ0ក៏0ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញបានសញ្ញានៃអនុគមរបស់យើងហ្នឹងគឺធំជាងឬស្មើនឹង0បាទធំជាងឬស្មើ0ណាបាទអញ្ចឹងមកទាបបំផុតត្រង់0ឬក៏អបបរមាត្រង់0បាទនៅផ្នែក B ប្រធានរបស់យើងចង់សិក្សាបន្ទាប់គឺពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌទីតាំងធៀបនៃ graph ជាមួយនឹង parabol អញ្ចឹងផ្នែកអនុគមនេះក៏អាចថារៀងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែរព្រោះដោយសារគេយកអនុគម logarit នឹងមកធ្វើការសិក្សាទីតាំងធៀបជាមួយនឹង parabol ព្រោះជាធម្មតាយើងសង្កេតឃើញច្រើនតែធៀបជាមួយនឹងបន្តអាស៊ីមតូតភាគច្រើនតែផ្នែកនេះយើងសិក្សាធៀបជាមួយ parabol វិញបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើនេះគ្រាន់តែជាសមត្ថកម្មដែលប្រធានឲ្យទេហើយនៅក្នុងសំណួរទី1បាទគេថាគេបង្កើតអនុគម g នៃ x មួយទៀតដែលជាផលដករវាង fx
ដកជាមួយ parabol ហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងសិក្សាថេរភាពនៃអានុគម f នឹងទាញរកសញ្ញា g នៃ x ណាបាទហើយបញ្ជាក់ទីតាំងហើយទី2គេឲ្យយើងសង់ graph និងសង់ parabol 2បាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែក B ទាំងអស់គ្នាបន្តពីផ្នែកមុនប្រធានរបស់យើងគេឲ្យយើងសិក្សាថេរភាពនៃអានុគម g នៃ x អញ្ចឹងយើង start ដំបូងពីចំណុច derivative ទៅណាព្រោះគេប្រាប់ដែនថា g នៃ x របស់យើងមានដែនកំណត់ដូចអានុគម f ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើ derivative ទៅមានន័យថាដោយសារ g នៃ x ស្មើ fx ដក x ការ៉េលើ2លោកគ្រូធ្វើ derivative ទៅយើងបាន f' នៃ x ហើយផ្នែកនេះគឺយើង derivative ដដែលបាទ derivative វាដដែល f' នៃ x បងប្អូនមិនបាច់យក f នៃ x មកជំនួសឲ្យធ្វើ derivative ម្ដងទៀតទេដោយសារយើងមានហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែជំនួស x នៅលើ x បូក1ហើយផ្នែកនេះ derivative x គុណ n បាន n x គុណ n ដក1អញ្ចឹងយើងសម្រួល2និង2ចោលនៅសល់ x បាទលោកគ្រូធ្វើការទូទាត់នឹងតម្រូវភាគបែងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងកំណត់បានគឺដក x ការ៉េនៅលើ x បូក1យើងដឹងថា x បូក1ធំជាង0តាមលក្ខខណ្ឌដែនកំណត់របស់យើងហើយ x ការ៉េវិជ្ជមានបាទប៉ុន្តែដោយសារមានសញ្ញាដកវាត្រូវតូចជាង0វិញប៉ុន្តែសំណួរសួរថាមិនបានវាស្មើ0ព្រោះដោយសារត្រង់ x ស្មើ0ធ្វើឲ្យ derivative ស្មើ0ជាងកន្លែងនេះយើងប្រើពាក្យតូចជាងឬស្មើ0គ្រប់ x ជារបស់ដែនកំណត់មានន័យវាស្មើ0ត្រង់ x ស្មើ0យើងនឹងថាប្រសិនបើ derivative នៃអានុគមមួយតូចជាង0មានន័យថាអានុគមនោះជាអានុគមចុះជានិច្ចណាបាទក្រោយពីយើងកំណត់បាននៅ derivative បាទនឹងសញ្ញារបស់ derivative ហើយនៅផ្នែកបន្ទាប់យើងពិនិត្យមើលទៅលើបាទលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតគឺកន្លែងលោកគ្រូឲ្យ derivative ស្មើ0បន្តពីផ្នែកមុនបន្តិចហ្នឹងបាទទាញបាន x ស្មើ0ហើយ g នៃ0ស្មើ f0 ដក0ការ៉េលើ2ឬក៏យើងទូទាត់ទៅដោយសារ f0 ស្មើ0 0ការ៉េ0 0ចែកពី0អញ្ចឹងយើងបាន0នៅផ្នែកតារាងអធិរភាពនៃ g នៃ x ជាផ្នែកថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារដែនកំណត់យើងដូចទៅនឹងដែនកំណត់ f ដែរអញ្ចឹងយើងកំណត់ពីដក1ទៅបូកបណ្ណg' x ស្មើ0ត្រង់ x ស្មើ0សញ្ញារបស់យើងគឺដកជានិច្ចដោយសារ derivative យើងតូចជាង0បាទតូចជាង0យើងដឹងថាត្រង់0 g នៃ0ស្មើ0បាទអញ្ចឹងនៅផ្នែកនេះអានុគមយើងបាទចុះមកដល់0ហើយពី0បន្តចុះមកក្រោមទៀតណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចុងដែនកំណត់បងប្អូនមិនបាច់ធ្វើការកំណត់ក៏បានបាទឬក៏យើងធ្វើការកំណត់ក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះគោលដៅនៃការទាញរកសញ្ញាយើងអាចមើលទៅតាមលក្ខខណ្ឌនេះក៏យើងអាចទាញបានដែរណាបាទជាងយើងពិនិត្យមើលប្រសិនបើនៅលើ0សញ្ញារបស់វាវិជ្ជមានបើនៅក្រោម0សញ្ញាវិជ្ជមានបាទជាងយើងអាចពិនិត្យបានថា g នៃ x របស់យើងធំជាង0ឬក៏វិជ្ជមានហ្នឹងបាទនៅលើ0បាទផ្នែកដែលនៅលើ0វិជ្ជមានកាលណា x ជារបស់ពីដក1ទៅ0ហើយអវិជ្ជមានមានន័យថាតូចជាង0ហ្នឹងប្រសិនបើ x ជារបស់ពី0ទៅបូកអណននឹងបើស្មើ0នៅត្រង់ x ស្មើ0នឹងឯងបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះជាផ្នែកសញ្ញានៃអានុគម g នៃ x របស់យើងបាទនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងធៀបរវាងក្រាប C និង parabol P យើងដឹងថាទីតាំងធៀបរបស់យើងគេឲ្យជាទម្រង់ផលដករវាង graph ជាមួយនឹងអានុគមមកហើយមែនលោកគ្រូយក yc ដក yp yc ហ្នឹងមានន័យថាជាអានុគម fx របស់យើង yp គឺបាទក្រាបតំណាងរបស់ parabol នឹងឯង x ការ៉េលើ2អញ្ចឹងដោយសារ fx ដក x ការ៉េលើ2វាស្មើនឹង g នៃ x ជាអានុគមដែលគេកំណត់ផ្នែកមុនណាបាទផ្នែកដែលយើងកំណត់សញ្ញាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាផលដក yc ដក yp របស់យើងមានសញ្ញាដូចទៅនឹង g នៃ x ហើយ g នៃ x យើងកំណត់សញ្ញាមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចធ្វើការកំណត់បាននៅបាទតារាងសញ្ញានៃផលដក yc ដក yp បងប្អូនអាចដាក់ g នៃ x ក៏បានមានន័យយកផ្នែកសញ្ញា g នៃ x មកប្រើហើយផ្នែកនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរយើងមើលត្រង់ពីដក1ទៅ0សញ្ញា yc ដក yp របស់យើងយកតាម g នៃ x អញ្ចឹងយើងមើលដក1ទៅ0ពីផ្នែកដើមផ្នែកនេះលោកគ្រូយកឲ្យផ្នែកដើមមកពិនិត្យទាំងអស់គ្នាដក1ទៅ0 g នៃ x យើងគឺធំជាង0មានន័យថាវិជ្ជមានត្រង់ពី0ទៅបូកអណន g នៃ x យើងបាទត្រង់ពី0ទៅបូកអណន g នៃ x យើងសញ្ញាដកមានន័យថាវិជ្ជមាន
ណាបាទហើយត្រង់ x ស្មើ0ធ្វើឲ្យ gene x ស្មើ0បញ្ជាក់ថា yc ដក yp សញ្ញាដូចទៅនឹង gene x មែនតើបងប្អូនក៏អាចដាក់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹង gene x ក៏បានព្រោះគោលដៅយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងទីណាបាទទីតាំងអញ្ចឹងយើងដាក់ yc ដក yp ទៅវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបញ្ជាក់ទីតាំងឲ្យគេថាតើ graph នៅលើ parabol graph នៅក្រោម parabol ឬក៏ graph ប្រសព parabol នៅត្រង់ណាណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលទៅតាមតារាងសញ្ញាទីតាំងធៀបប្រសិនបើ x ជារបស់ពីដកអនន្តទៅបាទសំទោសពីដក1ទៅ0អញ្ចឹងសញ្ញាបូកមានន័យថា yc ដក yp វិជ្ជមានឬក៏ yc ធំជាង yp អញ្ចឹងមានន័យថា graph ស្ថិតនៅលើ parabol ប្រសិនបើ x ជារបស់ពី0ទៅបូកអនន្តអញ្ចឹងផលដករបស់យើងអវិជ្ជមានមានន័យថា yc ដក yp តូចជាង0ឬក៏ yc តូចជាង yp មានន័យថា graph c របស់យើងស្ថិតនៅក្រោម parabol ណាបាទហើយប្រសិនបើ x ស្មើ0មានន័យថា graph c ប្រសពទៅនឹងបាទ parabol p នៅត្រង់0 មានត្រង់ចំណុចដែលយើងចំនួនចូលផ្នែកមុនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ជួសទៅ g នៃ0ស្មើ0ណាបាទបាទយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកចំណុចទី2ជាផ្នែកសង់ graph ហើយនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូឲ្យតារាងជំនួយបន្ថែមនៃអនុគម graph C របស់យើងនិងតារាងជំនួយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹង parabol P របស់យើងហើយបញ្ជាក់កន្លែងនេះដែរបងប្អូនក៏អាចសង់ parabol តាមករណីរកកំពូលគំនុំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសនិងចំណុចកាត់បន្ថែមបាទឬក៏បងប្អូនអាចឲ្យជាតារាងតម្លៃលេខបន្ថែមក៏បានណាបាទក៏បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ផ្នែកសង់ graph របស់យើងនៅផ្នែកនេះដើម្បីធ្វើការសង់ graph បានបងប្អូនគូសនៅតម្រុយមួយមកបាទតម្រុយ autonome នឹងឯងនៅក្នុងប្លង់ coordinate ជំហានបន្ទាប់យើងពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែក asymptote របស់យើងអញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងមាន asymptote ឈរមួយគឺត្រង់ x ស្មើទៅនឹងដក1នេះយើងអាចពិនិត្យមើលទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់តារាងអធិរភាពក៏បានអញ្ចឹង asymptote ឈរត្រង់ដក1មានអនុគមយើងកំណត់ពីដក1ទៅដល់បូកអនន្តណាបាទប៉ុន្តែអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង parabol ទេ parabol យើងគូសនៅលើចន្លោះដកអនន្តទៅបូកអនន្តដដែលណាបាទក្រោយពីការគូសបាននៅ asymptote ហើយយើងពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌបរិមារបស់អនុគម f នៃ x របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងគូស fx ឲ្យហើយសិនគឺអនុគមយើងមានអបបរិមាបាទស្មើនឹង0ត្រង់ x ស្មើ0អញ្ចឹងលោកគ្រូដៅចំនួនអបបរិមានៅនឹងមករួចយើងឲ្យចំណុចកាត់2ទៀតជាតម្លៃជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យតម្លៃបន្ថែមនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់សម្គាល់បានណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចគូសបាន graph យើងចេញពីបាទបូកអនន្តមកដល់0រាប់ asymptote ឈរបាទពីបូកអនន្តមកចុះមកដល់0ហើយពី0ឡើងទៅដល់បូកអនន្តបាទរីឯ parabol P បងអាចធ្វើការសង់ធម្មតាតាមករណីកំពូលគំនុំបន្ទាត់ប្រាប់ទិសឬក៏ចំណុចកាត់ឬក៏យើងអាចឲ្យនៅបាទតារាងជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងនៅក្នុងការដៅនៅតារាងជំនួយហ្នឹងបងអាចដៅតាមករណី coordinate ធម្មតាទៅហើយយើងយក parabol យកមកគូសណាបាទយកមកគូសធម្មតានៅកន្លែងនេះបងប្អូនក៏អាចពិនិត្យមើលទៅលើទីតាំងធៀបរបស់យើងដែរព្រោះប្រធានលំហាត់របស់យើងគេឲ្យយើងសិក្សាទីតាំងធៀបណាបាទជាងយើងពិនិត្យមើលថា graph របស់យើងស្ថិតនៅលើ parabol នៅក្នុងករណីបាទ x ជារបស់ពីដក1ទៅ0ណាបាទហើយបើពី0ទៅកាន់បូកអនន្តមានន័យថា parabol ខ្សែកង់ parabol យើងស្ថិតនៅលើ graph C វិញណាបាទចឹងត្រង់ទីតាំងធៀបក៏អាចឲ្យយើងដឹងបានថាតើការគូ graph របស់យើងត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ណាបាទចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងបញ្ជាក់ទៅលើផ្នែក graph របស់យើងបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតឆ្នាំ2023បាទអរគុណ